Hello my dear students, it's a continuation of Unit 4 Budgetary Control. So it's a part 2 of Budgetary Control. In this session you are going to learn meaning, definition, objectives, advantages, disadvantages and essentials of Budgetary Control. Let me start with the theory part of Budgetary Control. In this you will come to know the meaning and definition of Budgetary Control. Let me read it first. Budgetary control is the process of establishment of budgets relating to various activities and comparing the budgeted figures with the actual performance for arriving at deviations, if any. Accordingly, there cannot be budgetary control without budgets. Budgetary control is a system which uses budgets as a means of planning and controlling. See, budgetary control, it starts with the preparation of budgets. Then, after preparing the budget, they do compare it with the actual performance for that particular period. Okay, then after comparing it, they do check for any deviations or variations or differences, and they do take necessary steps to correct it, and also they do revision it. Okay, and finally they do prepare the reports. And finally, they do take the necessary steps, and they are going to analyze it based on the report. They are going to find out the precautionary ways how they can avoid it happening in future. Okay, so it ends with the control. Means budgets as a means of planning and controlling. Means it starts with the planning. It is a pre-planned already budget prepared for well in advance for the particular period, and ends with the controlling. Controlling is nothing but skipping on checking it with the checking it how by comparing it with the budgeting figures with the actual performance. Budgetary control alli budget another it's a part of budgetary control. Budget is a part of a budgetary control. See, budgetary control it's a system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್ನ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಡೂ ಡೆವಲಪ್ budget and analyze difference between the actual and budget. Then they do take any corrective action, means take corrective action. Suppose if it is there any difference means then they will take corrective actions. If it is matching, balancing, like if you check with the budgeted figures and the actual performance is same means then no need of taking any corrective actions. Okay, then everything is okay in that organization. If it is there, if they are taking corrective action, then they will modify the future plan also. Then coming to the features of budgetary control or characteristics of budgetary control. ಇದರದ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ budgetary controlದು. Establishment of budgets for each purpose of the business, revision of budget in view of changes in conditions, comparison of actual performance with the budget on a continuous basis, taking suitable remedial actions wherever necessary, analysis of variations of actual performance from that of the budgeted performance to know the reasons thereof. Yes, budgetary control definition ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವೋ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವೋ ಅದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನು ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ದೆನ್
ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ your coordination of all functions and activities, responsibility accounting, information is provided to managers responsible for revenue and expenditure. So coordination of all functions and activities, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಇರೋ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬಡ್ಜೆಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಥಾರಿಟಿನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ಸೊ periodically if we have a comparison between the budgeted figures with the actuals, automatically we are controlling it. We know how to perform further. So like that, like that the system of control it takes place. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ಗೂ ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 100% ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೂ ಅವರು, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬಡ್ಜೆಟರಿ revisions required, discourage efficient persons, problem of coordination, conflict among different departments, depends upon support of top management. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಭವಿಷ್ಯ
ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ that is what. So it is pre-planned, so we can't perform accordingly. You can take the example of now the today's situations. The production has been stopped in all the factories almost for the past 1 month, like that. Now there is some relaxation. So like this, they were like, if the budget has been prepared in the beginning of the calendar year, means now everything is upside down for these 2 months. Like that only the plan will get collapsed. So budget, whatever the budget they have prepared, they have to make some changes in that. This is one more disadvantage of budgetary control, one of the disadvantage actually. Then budgetary revisions required. So ಅವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಥರ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅವರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗಿದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಏನಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So requisites of effective budgetary control, it's nothing but essentials of effective budgetary control. ನೋಡಿ, ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಂಥ ಜಾಬ್, ಅವರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾರ ನೆಸಸರಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this budgetary control is like their objective is, it's an organizational goal, it's an organizational objective, it's not an individual's objective or employee's objective. So that there should be a participation of all the employees. Then the motivation and flexibility, there should be a flexibility. ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರ್ಕೊಡ್ದು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್
video. Like this is your last slide. Conclusion: preparation of budget is the first step in the budgetary control system. Implementation of budget is the second phase. So budget na prepare ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಚ್ unless a comparison is made regularly between the actual performance and the budgeted performance. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೂ ಬಡ್ಜೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಸರಿ, ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ವರದಿನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಆ ವರದಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡೋದಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನೆಸಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತ ಏನಾರ ವರದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ಗೂ ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗೂ ಏನಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕು. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗಲೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬಡ್ಜೆಟ್ಗಿಂತ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೆಸಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.